Down the way where the nights are gay and the sunshine daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when there is Jamaica, I'm a disturb, but I am sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My head is down, my head is... কি গান শোনাচ্ছি? Actually, I'm not singing a song. I am trying to make you understand that pronunciation may be differences. Pronunciation may be differences. Let's listen to that part of song again. Down the way where the nights are gay and the sun shines steadily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I'm a disturb, but I am sad to say I'm on my way. I won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. So what actually my purpose is to be live here is to make you understand that pronunciation can be differences. Pronunciation can be different and pronunciations have differences. I'm not a singer, and that part of the song that I wanted to sing or I just sang is beyond my capability to sing. I'm not a singer, my voice is not fine, my voice cannot attract the audience. But what is the purpose? Why have I sung? Why did I sing? কেন গাইলাম? কোয়েশ্চেন থাকতেই পারে। আসলে আজকের লাইভে আসার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশনের ডিফারেন্সটা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়া। দ্য ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, যারা আমাকে চেনে অসংখ্য ধন্যবাদ, যারা চেনে না তাদেরকে বলছি মাই নেম ইজ আসাউজ্জামান রনি অ্যান্ড আই এম অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ইংলিশ অ্যান্ড for some years, for a couple of years I have been teaching English, but while teaching English I have come to know some problems in our country, in our teaching methods. I will not blame the teaching method. I will just say something about English and its pronunciation style. আমি যে গানটার একটা কলি গাইলাম, প্রথম উচ্চারণটা একটু খেয়াল করেছো এবং শেষের দিকে একটু ভেবেছো। দেখো, আমরা যদি বাঙালি হিসেবে এই গানটায় আমি আবার একটু গাই, ডাউন দ্য ওয়ে হোয়ার দ্য নাইটস আর কি বলে, বাংলা উচ্চারণে তো হচ্ছেই না। Down the way where the nights are gone and the sun shines daily on the mountain top. উচ্চারণটা খেয়াল করো, মাউন্টেন টপ। এটা এক ধরনের বাংলিশ উচ্চারণ বা আমাদের বাংলাদেশি উচ্চারণ, যেটা প্রথমে যে বলেছিলাম down the way where the nights are gone and the sun shines daily on the mountain top। পার্থক্য কি? মাউন্টেন টপ আর একটা কি বলেছি? মাউন্টেন টপ। আর একটা কি বলছি? মাউন্টেন টপ। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি 8 জনকে লাইভে দেখতে পাচ্ছি। আপনারা একটু বলুন তো কোনটা ন্যাচারাল মনে হয়, মাউন্টেন টপ, মাউন্টেন টপ নাকি মাউন্টেন টপ? So mountain top is the answer, is the right answer, is the correct answer, is the correct pronunciation, is the pronunciation that is accepted by IPA or International Phonetic Association. So in our day-to-day terms, in our day-to-day use, we use some English such as excuse me, hello, come here, sit down, shut up, don't talk, etc. আমরা একটু সূচনা লগ্ন থেকে যদি ভাবি, একটু শুরুর থেকে যদি ভাবি, একটু দেখি তো 7টা দিনের নাম ইংরেজিতে কয়জনে ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে? আমি জানি অনেকেই পারবে। আপনাদের ক্যাপাবিলিটির উপরে আমার কোনো কি বলে আমার কোনো সত্যিকার অর্থে ভরসা নাই, আসলে সন্দেহ নাই বলতে চেয়েছিলাম। বাট মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার কান্ট্রি জাস্ট কান্ট স্পিক ইংলিশ ওয়েল।
They can't speak English so well, they can't use English so well, they can't use English appropriately in different circumstances. কিন্তু আমাদের যে সিস্টেম কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, কমিউনিকেটিভ স্কিলস এর জন্য আমাদের কি আদৌ তা হয়? আমরা ক্লাস 1 থেকে কম্পালসারি সাবজেক্ট হিসেবে বা বাধ্যতামূলক সাবজেক্ট হিসেবে ইংরেজি পড়তেই থাকি। আসলে আমরা পড়তেই থাকি, আমরা শিখতে থাকি না। So what I'm gonna tell you tonight is that there are differences, there are many differences, and they are more than our imagination. আমরা হয়তো ভাবি ব্রিটিশ ইংলিশের মধ্যে আমেরিকান ইংলিশের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ইংলিশের মধ্যে আরও বেশি পার্থক্য রয়েছে। এবং অস্ট্রেলিয়ান ইংলিশের মধ্যে যে পার্থক্যটা রয়েছে তার মধ্যে একটা সিম্পল একটা ধারণা দিতে চাচ্ছি। যেমন আমরা ডেগুলোকে বলি DAY, ডে। আমরা বাঙালিরা আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করি স্যাটারডে, সানডে, মানডে, টুইসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে। যদিও উচ্চারণগুলো ভুল, বাট আমাদের দেশে এই ভুলগুলো ধরা হয় না, আমরা ধরি না, আমরা কমিউনিকেটিভ স্কিলে পার পেয়ে যাই। যেখানে আমরা বলছি স্যাটারডে, সেটা দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশরা বলছে স্যাটারডে, মানে লাস্টে যদি AY থাকে সেক্ষেত্রে উচ্চারণটা এই এরকম হচ্ছে। মানে যেটাকে আমরা বলছি স্যাটারডে, ওটা বলছে স্যাটারডে, ওটা সাউন্ডটা বা আর সাউন্ডটাকে একটু কম উচ্চারণ করছে। তো যেটা বলছে যে স্যাটারডে, সেটা হয়ে যাচ্ছে মানে আমাদের এখানে স্যাটারডে। অথচ অস্ট্রেলিয়ানরা এই উচ্চারণটাকেই করছে কিভাবে? ওরা বলছে স্যাটারডে, মানে আমরা যেটাকে ডে বলি, আমরা যেটাকে ডে বলি, ইংলিশটা বলে ডে, আর অস্ট্রেলিয়ানরা বলে ডাই। আমরা যদি বলি, আমি যদি আজকে যেমন শুক্রবার, আমরা যদি বলি টুডে ইজ ফ্রাইডে, তো দেখা যাবে যে আমেরিকানরা বলছে টুডে ইজ ফ্রাইডে, টুডে ইজ ফ্রাইডে। ব্রিটিশরা বলছে টুডে ইজ ফ্রাইডে, টুডে ইজ ফ্রাইডে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ানরা সেখানে বলছে টুডে ইজ ফ্রাইডে, টুডে ইজ ফ্রাইডে। আমরা তো জানি যে ডাই মানে মারা যাওয়া, কিন্তু যেটাকে আমরা ডে বলি, যেটাকে ব্রিটিশরা ডেই বলে, যেটাকে আমেরিকানরা ডেই বলে, সেখানে অস্ট্রেলিয়ানরা ব্যবহার করছে ডাই, টু ডাই। তাহলে টু ডাই মানে আমাদের কাছে তো শুনে মনে হবে যে মনে হয় মরতে যাচ্ছে। টু ডাই মানে মরতে। আমরা শিখিয়ে থাকি বাংলা ক্রিয়া শেষে তয়কার থাকলে ইংরেজি ভার্বের আগে টু হয়, সেক্ষেত্রে টুডেটা টু ডাই হয়ে গেলে পারা, মানে টু ডাই যদি হয়, ডাই মানে মারা যাওয়া, টু ডাই মানে মরতে। কিন্তু এই ডিফারেন্সগুলো আমাদের শিখতে হবে অ্যাজ এ গ্লোবাল সিটিজেন, as a citizen of this world, as a citizen of 21st century, as a citizen of an age which is dominated by science and technology, we need to learn the pronunciation very well. গানটা ছিল সূচনা মাত্র। গানটা অত্যন্ত বিখ্যাত একটা গান, যদি সময় হয় কোনো দিন হয়তো গেয়ে শোনাবো, এবড়ো থেবড়ো কণ্ঠ হোক আর যাই হোক, গানটা অনেক মজার। যাই হোক, আজকে আমি আরও কিছু কথা বলতে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে আমরা যখন কথা বলি আমাদের উচ্চারণের মধ্যে আর ব্রিটিশ আমেরিকানদের উচ্চারণের মধ্যে কতটা পার্থক্য লক্ষণীয়। আমি জাস্ট যে কোনো একটা বই থেকে খুলে দেখছি যে আসলে পড়ার মতো কিছু আছে কিনা, যা দিয়ে অন্তত বোঝানো সম্ভব যে আসলে আমরা কেমন পড়ি আর আসলে উচ্চারণটা কেমন হওয়া উচিত। আমি আচ্ছা দেখি, একটা পেজ বের হয়েছে এখানে। এটা টপিকটা হচ্ছে সিলেক্টিং আ স্পিচ। আমি এটাকে 3টে উচ্চারণে পড়ে শোনাবো। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা দেখবেন যে আসলে কোন উচ্চারণটাকে মনে হচ্ছে যে ন্যাচারাল। আমি প্রথমে, যেহেতু অ্যাজ এ নেটিভ স্পিকার অফ বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি যেহেতু বাংলার একজন ভাষাভাষী দৃষ্টিকোণ থেকে আমি পিওর বাঙালি, কিন্তু পিওর ভাষা ব্যবহার করছি না, সম্পূর্ণ বাঙালি। আমি একটু বাংলায় বলতে বাংলার মতো করে উচ্চারণ করে একটু ইংরেজি পড়ে শোনাচ্ছি। আপনারা এটা শুনবেন, তারপরে আপনারা কম্পেয়ার করবেন যখন আমি ব্রিটিশ স্টাইলে অথবা আমেরিকান স্টাইলে অথবা মিডল ইস্টের স্টাইলে একটু প্রনাউন্সিয়েশন করে শোনাবো। অলরাইট, লিসেন আপ। যদি আমি আমাদের মতো করে পড়ি। For many students, choosing a topic is one of the hardest things
You are not the only one who is having trouble selecting a topic. I would suggest that you would start brainstorming possible topics. It may help you if your brainstorm with a friend or family member that knows you well, just like that, something like that. Okay, এই যে উচ্চারণটা আমি করলাম এটা সাধারণত আমাদের দেশে প্রচলিত ইংরেজির উচ্চারণ। আচ্ছা, যে দেশের উচ্চারণে, যে দেশের ভাষায় ট ঠ ড ঢ নাই, আবার বুঝি ভুল না বুঝি, আমার এই লাইভ যারা পছন্দ করছে না তারা লাইভ থেকে সরে যেতে পারেন, নো প্রবলেম। বাট টুডে আই এম গোনা টক অ্যাবাউট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক হুইচ ক্যান বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ, ফর ইউর নেক্সট জেনারেশন, ফর ইউর কিডস, for the children of your family, for the students of your family. Okay, so let's get started. আমি যেটা পড়ে শোনালাম সেটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় উচ্চারণে। তো মিডল ইস্টের ভাষা, যাদের মেইন ভাষা মাতৃভাষা আরবি, যাদের মাতৃভাষা ফার্সি, এদের উচ্চারণে এদের অক্ষরগুলোর মধ্যে, এদের যে লেটার্সগুলো আছে সেই লেটার্সগুলোর মধ্যে তেমন হার্ড লেটার্স নেই, শক্ত কোনো অক্ষরগুলো নেই। যেমন ইংরেজিতে সাউন্ড এরকম সাউন্ড আছে, যেমন আমরা বলতে পারি বাংলায় ট ঠ ড ঢ, ট ঠ ড ঢ, এরকম যেমন বাংলায় আছে ইংরেজিতে আসলে এরকম নেই, ইংরেজিতে একটু ভিন্নভাবে আছে। আর যাদের মাতৃভাষা আরবি অথবা ফার্সি, যাদের অক্ষরগুলোর মধ্যে ট ঠ ড ঢ নাই, দেখো যারা মুসলিম আছো তারা দেখতে পাবে যে আরবিতে তা আছে, দাল আছে, তোয়া আছে, দদ আছে, কিন্তু আরবিতে ট নাই, ঠ নাই, ড নাই, ঢ নাই, থ নাই। বাংলায় অক্ষর 50টি, ইংরেজিতে 26টি, আরবিতে 29টি। এই যে অক্ষরগুলো, এই 29টি অক্ষরের মধ্যে, আরবি 29টি অক্ষরের মধ্যে কোথাও ট ঠ ড ঢ ধ থ এগুলো নেই। না থাকার কারণে ছোটবেলা থেকে যখন এরা ইংরেজি শেখে তাদের ইংরেজি উচ্চারণটা কেমন হয় আমি সেই আগের টপিকটা আবার পড়ে শোনাচ্ছি একটু মিডল ইস্টের উচ্চারণ ভঙ্গিমায়। ওকে, it's gonna be very interesting. Please listen to me carefully. Selecting a speech topic. For many students, choosing a topic is one of the hardest things. You are not the only one who is having trouble selecting a topic. I would suggest that you start brainstorming possible topics. It may help you brainstorm with a friend or family member that knows you well. Start with your interest. What do you like to do? What do you do well? Essentially, you are teaching us about something. You are now informing us about something, anything. If it is something unique to us or new to us, that will usually interest us. Sometimes when you think something you do or are interested in, it is boring or not very exciting. It may be exciting to your audience. Your brainstorming session will hopefully get you a list of possible things. How's the pronunciation? এই প্রোনাউন্সিয়েশনটা যারা এইমাত্র শুনলা তারা একটু কম্পেয়ার করবে আমার প্রথম প্রোনাউন্সিয়েশনের সাথে। আমি প্রথমে যেভাবে পড়েছি আর এখন যেভাবে পড়েছি দুটোকে এক। এবং let's get to the next stage and now try to understand what I am reading. The same topic, the same written item, the same thing but with a different pronunciation, and you will find out and you will get to know among the three pronunciation styles which one is natural. Okay, so let's get started. For many students, choosing a topic is one of the hardest things. You are not the only one who is having trouble selecting a topic. I would suggest that you start brainstorming possible topics. It may help you if you brainstorm with a friend or family member that knows you well. Start with your interests. What do you do? What do you like to do? What do you do well? Essentially, you are teaching us about something.
You are informing us about something, anything. If it is something unique to us or new to us, that will usually interest us. Sometimes you, when think something you do or are interested, it is in is boring or not very exciting, or it may be exciting to your audience. Your brainstorming session will hopefully get you a list of possible things. ডিফারেন্স আছে আছে আমাদের প্রথম প্রোনাউন্সিয়েশন, সেকেন্ড প্রোনাউন্সিয়েশন স্টাইল এবং থার্ড প্রোনাউন্সিয়েশন স্টাইল তিনটে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের, এবং আমি তিনটি পড়ছি কারণ আমি তিনটির উপরে কিছুটা সময় দিয়েছি। Not now, since I have passed my ACES exam in 2008. So my dear students, my dear listeners, my dear viewers, my dear friends, my dear near and dear ones, I have a question. Which pronunciation style do you like most? The first one, the second one, or the third one? Please drop a comment on the comment box. If you think that the first one is natural, then think well, listen to it well again and think well again. Why do you think that it is natural? And I know that most of you will say that the second one is not natural. So if the second one is not natural, so why not? And the people who know English well, they will say that the third one is natural. But I'm not a native speakers of English, so it is not possible even by me to speak like the natives. আমাদের দেশে যারা চট্টগ্রামে বসবাস করে, যারা বরিশালে বসবাস করে, যারা পুরান ঢাকায় বসবাস করে, এদের সবাইকেই প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারে না। তাহলে ইংরেজির বিভিন্ন অঞ্চলভেদে উচ্চারণটাও ভিন্ন হতে পারে। তো আমাদের বরিশালের ভাষা যেমন নাকি ও মনু সোপার মাইরা, সুপার মাইরা বুঝো তো, থাপ্পড় মাইরা আর কি। তো ও মনু সোপার মাইরা সোয়ালটা ফাড়াইয়া লাবো, এই যে ভাষা। অথবা চট্টগ্রামের একটা সেন্টেন্স আছে খুব পরিচিত, বুঝা কুজ্জা তন গজ্জা দজ্জায় পজ্জে। আমি এই সেন্টেন্সটার, এটা বাংলা সেন্টেন্স, বাংলা ভাষার শব্দ, যে বুঝা কুজ্জা তন গজ্জা দজ্জায় পজ্জে। তো এই বুঝা কুজ্জা তন গজ্জা দজ্জায় পজ্জে, এটার যে বাংলা কি, আসলে প্রমিত বাংলা কি, এটা আমি পরে বলে দিব। এখন শুধু উত্তরটা বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে বুড়ো লোকটি কুড়ে ঘর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে দড়িয়াতে পড়েছে, নদীতে পড়েছে। যাই হোক, আজকের এই হঠাৎ করে রাত্রিবেলায় লাইভে আসার উদ্দেশ্য ছিল আমার শিক্ষার্থীদের এবং যারা আমার লাইভটি দেখবে তাদেরকে এই বিষয়টা সম্পর্কে জানানো যে ইংরেজির উচ্চারণ বহু রকমের হতে পারে। আমরা বাঙালিরা আমাদের মতো করে উচ্চারণ করতে পারি, ব্রিটিশরা তাদের মতো করতে পারে, যদিও ভাষাটা মূলত ব্রিটেন থেকেই তৈরি, এর উৎপত্তি লাভ হয়েছে ব্রিটেন থেকেই। আর যারা মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজি বলে, তারা ইংরেজি বলে, তাদের ইংরেজিও তাদের জন্য ঠিক, তাদের অঞ্চলের জন্য ঠিক। কারণ একটা দেশের ভাষা যখন তারা নিজের দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্য একটি দেশে যায়, তখন ওই অন্য একটি দেশের ভাষার ব্যাকরণের দ্বারা, বাগধারার দ্বারা, শব্দগুচ্ছের দ্বারা, কথার ধরনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। উচ্চারণ ভঙ্গিমায় প্রভাব পড়ে, ব্যাকরণগত প্রভাব পড়ে, আরও নানাবিধ বিষয় রয়েছে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি শুরুতে বলেছিলাম অ্যাজ এ সিটিজেন অফ দিস গ্লোব অর অফ দিস 21st সেঞ্চুরি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, এই একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগের একজন নাগরিক হিসেবে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আই মাস্ট লার্ন ইংলিশ ওয়েল। আমার ইংরেজি জানতে হবে খুব ভালোভাবে। তো সেটা কি উচ্চারণে? মিডল ইস্টের উচ্চারণে? তোমরা কি মনে করো এভাবে আমরা উচ্চারণ করব? ও হ্যালো দেয়ার ফ্রেন্ড, হাউ আর ইউ, হোয়াট আর ইউ ডুইং, আর ইউ লার্নিং ইংলিশ? ইংলিশ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। ইট ক্যান হেল্প ইউ ইন মেনি ওয়েজ। ইট ক্যান হেল্প ইউ টু আর্ন more money, if it can help you to gain a better position in the society, it can get you a good or better job, it can help you in this country and outside this country. এই যে উচ্চারণ করলাম, এটা কি বইয়ের ভাষা? এটা কি বইয়ের উচ্চারণ? এটা কি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উচ্চারণ? না।
তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই উচ্চারণগুলো আমরা শিখব কিভাবে, কখন শিখব? দেখো, এখন আমাদের হাতের মুঠোয় ইন্টারনেটের ব্যবস্থা রয়েছে, আমাদের হাতের মুঠোয় মোবাইল ফোন আছে, ল্যাপটপ আছে, ইন্টারনেটে আমরা আমাদের অ্যাক্সেসটা একেবারেই খুব সহজ হয়ে গিয়েছে। এবং আমাদের মাননীয় প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা, নিন্দুকেরা যত কথাই বলুক না কেন, এই শিক্ষাক্ষেত্রে, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে অভিনব সাফল্য দেখিয়েছে, যে পরিমাণ অগ্রগতি সাধন করেছে, এটা অন্য কোনো আমলে হয়নি। এটা রাজনৈতিক পোস্ট না, আমি লাইভে এসেছি রাজনৈতিক কারণে না, দলমত যার যার থাকতেই পারে, বাট আমি বলছি যে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার, আমাদের প্রধানমন্ত্রী, উনি শিক্ষাক্ষেত্রে যে অগ্রগতি এনে দিয়েছে এটা বলা বাহুল্য। এখন এই করোনাকালীন সময়ে, because of this COVID-19 situation, the schools, not only the schools but also all the educational institutions are closed, are locked down. স্কুলগুলো বন্ধ রয়েছে, কলেজগুলো বন্ধ রয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে, কিন্তু শিক্ষকদের প্রচেষ্টা বন্ধ নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বিভাগ থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় সারা দেশে অসংখ্য, শত শত না, হাজার হাজার অনলাইন স্কুল গড়ে উঠেছে, যেটা বিভিন্ন স্কুল থেকে তৈরি হচ্ছে এবং বিভিন্ন স্কুল থেকেই, I'm sorry, I have a call, I am not attending. সো বিভিন্ন স্কুল থেকেই ক্লাস নেওয়া হচ্ছে এবং বাছাই করা ভালো শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছে। আজকে লাইভে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রোনাউন্সিয়েশন সম্পর্কে ধারণা দেয়া। আমার মনে হয় কিছুটা বোঝাতে পেরেছি যে উচ্চারণ ভঙ্গিমা পার্থক্য আসতেই পারে, তবে ছাত্র হিসেবে, শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের উচিত আদর্শ উচ্চারণটাকে গ্রহণ করে নেওয়া, মানে থার্ড ওয়ান। ওকে, ব্রিটিশ বা আমেরিকান যে কোনো একটা নিতে পারো, আর বাঙালি হিসেবে তুমি যদি ব্রিটিশ আর আমেরিকান মিলিয়েও ফেলো তাতেও প্রবলেম হবে না। দ্বিতীয়ত, অন্য একটি বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। আমি এই ল্যাবটা করছি ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার দাঁড়িয়ার মাঠ নামক গ্রাম থেকে। এই লাইভটা করার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল, আমরা শিক্ষকেরা আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি, টোটালি ফ্রি অফ কস্ট। আমাদের স্কুলগুলোর নামে বিভিন্ন পেজ খোলা হয়েছে, বিভিন্ন গ্রুপ খোলা হয়েছে, সেই গ্রুপগুলোতে বাছাই করা ভালো শিক্ষকরা, ভালো দক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকেরা ক্লাস নিচ্ছেন। কিন্তু একটা দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, অধিকাংশ শিক্ষার্থী এই বিষয়গুলো সম্পর্কে হয়তোবা জেনে বা না জেনে বা অবহেলায় এই ক্লাসগুলোতে অংশগ্রহণ করছে না। এই ক্লাসগুলোতে যেহেতু অংশগ্রহণ করছে না, সেহেতু মনে করলাম যে লাইভে এসে একটু বলি, একটু জানাই যে সরকার তার দায়িত্ব পালন করছে যাতে করে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা বন্ধ না হয়ে যায়, সেজন্য সরকার এই অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। শিক্ষকেরা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। শিক্ষকেরা সরকারের নির্দেশনায়, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় নিয়মিতভাবে ক্লাস নিচ্ছেন। আমাদের ভাঙা ভার্চুয়াল স্কুল নামে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে ভাঙার ভালো ভালো শিক্ষকেরা ক্লাস নিচ্ছেন, গুরুত্বপূর্ণ সব সাবজেক্টের উপরে গুরুত্বপূর্ণ লেসন দিচ্ছেন। সেটা বাংলা থেকে শুরু করে বিশেষ করে ইংরেজি, গণিত, সায়েন্সের যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এটসেট্রা, এই সমস্ত বিষয়ের যে ক্লাস নিচ্ছে আমাদের শিক্ষকরা, ক্লাস নিচ্ছে, আমাদের সরকার কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের শিক্ষার্থীরা কি এই ক্লাসগুলো পাচ্ছে নাকি অবহেলায় কাটিয়ে দিচ্ছে? যাই হোক, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং ডিয়ার ভিউয়ার্স যারা এই লাইভটি দেখছেন, আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে জানান যে প্রতিটি উপজেলায় সরকারিভাবে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে, তাছাড়া জাতীয়ভাবে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিয়মিত রুটিন মাফিক ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। এই রুটিনগুলো দেখে দেখে সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যদি একটু একটু করে, সামান্য করে প্রতিদিন শিখতে থাকে, তাহলে তারা পড়াশোনা থেকে দূরে সরে যাবে না, বইয়ের সাথে তাদের সম্পর্ক দূর হয়ে যাবে না, তারা পড়াশোনার সাথে ইন্টারঅ্যাক্টিভ থাকবে, পড়াশোনাটা তাদের সাথে থাকবে। আর যতদিন পড়াশোনা তাদের সাথে থাকবে, তারা বিপথে যাবে না।
এই স্কুল কলেজ সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সময় আমাদের শিক্ষার্থীরা যাতে বিপথে না যায় সেজন্যই এই ক্লাসগুলো নেওয়া, যাতে তারা পড়াশোনার সাথে সম্পর্ক হারিয়ে না ফেলে এজন্যই এই ক্লাসগুলো নেওয়া। এখন আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পালন করি, কর্তৃপক্ষ যদি তাদের দায়িত্ব পালন করে, সরকার যদি তাদের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেন তোমাদের দায়িত্ব পালন করবে না? অবশ্যই করবে। রাত অনেক হয়েছে, যারা এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা শেয়ার করে দিন। হয়তো আমি জানি অনেকেই এটাকে এড়িয়ে যাবেন, যার যার খুশি আপনারা যা খুশি করতে পারেন, বাট যদি 10টা শেয়ারের মাধ্যমে 10টা শিক্ষার্থী না 5টা শিক্ষার্থীও অনলাইন ক্লাসগুলো করে, নিজেকে বইয়ের সাথে নিজের সম্পর্কটাকে আরও গভীরভাবে করে তোলে, ওখানেই আমার সার্থকতা। 10 জন না, যদি একজন শিক্ষার্থীও নিয়মিত এখন থেকে পড়াশোনা করে, অনলাইনের ক্লাসগুলো দেখে, লাইভ ক্লাসগুলোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের জ্ঞানকে আরও ধারালো করে নেয়, আরও তীক্ষ্ণ করে নেয়, তাহলেই আমার সার্থকতা। তো সবাইকে ধন্যবাদ দেওয়ার আগে আবার বলি, গানটা কিন্তু চমৎকার ছিল। কোন গানটা মনে আছে? Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop, but I am sad to say I'm on my way. I won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Okay, my dear viewers, thank you very much for watching this live. Thank you very much for listening to my Bidghute voice. Thank you very much for giving your important time here, and please share if you like it, or if you smile, or if you laughed at for a single moment. Just share the video. Thank you very much. I will come back next day at 11:30 a.m. at Bhanga Virtual School to take an essential class for the students of class 9-10, though it will be a lesson for the students of class 9-10, but most of the students of all classes will be benefited, inshallah. Thank you very much. Have a good night and have some nice dreams and have a sound sleep. Thank you very much. Allah Hafiz. Best of luck.